السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کے ایام یقیناً محرم الحرام ہم سب کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایثار وفاداری کرنے کے عہد کو تازہ کرنے کے ایام ہیں۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے دن 18 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور 17 اگست 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 932 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام نے ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر و نوحہ خواں حیدر رضا صاحب، انجمن شہیدان کربلا علیہم السلام، لکھنؤ ہندوستان سے، اور نوحہ خواں سید شاہ زیب نقوی صاحب، لیاقت پور پنجاب پاکستان سے، اور ایک ہمارے مہمان نوحہ خواں زوار زہیب حسن صاحب، انجمن الحسینی در زینب سلام اللہ علیہ، درگاہ نور شاہ بخاری شکارپور سندھ پاکستان سے شرکت فرمانا تھی۔ ابھی تک پاسخ گو نہ رہے، اگر انہوں نے جواب دیا تو وہ بھی ضرور شرکت فرمائیں گے۔ خداوند متعالقہ اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت عطا فرمائی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی نعمت ہے، اور وہ بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ بہرحال ایام عزاداری کے چل رہے ہیں، سوگواری کے چل رہے ہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام کے چل رہے ہیں، جگہ جگہ پر مجالس ہیں، جگہ جگہ پر ماتمداریاں، عزاداریاں، سوگواریاں ہیں، اور جگہ جگہ پر مومنین شب بیداریاں کر رہے ہیں عزاداری کے اعتبار سے، اور سبیلیں لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کہیں پر شربت کی سبیل ہے، کہیں پر پانی کی سبیل ہے، کہیں پر دودھ کی سبیل ہے، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے نذر، نیاز، لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مختلف چیزوں کے لنگر ہیں، کھانے ہیں، اور کہیں پر روٹی گوشت ہے، کہیں پر روٹی دال ہے، کہیں پر اسی طریقے سے کوئی حلیم بناتا ہے، کوئی مرغی کا گوشت پکا دیتا ہے، مختلف چیزیں روسٹ بنا کے بانٹے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے حسب توفیق انسان کوشش کرتا ہے، اور تمام مومنین الحمدللہ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر جس طریقے سے رائج ہے، مومنین بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، علم کو، اور علم کشائی کہوں یا علم کا برآمد کرنا کہوں، علم کا مجالس میں نکالنا کہوں، علم کا گھر پر سجانا کہوں، مختلف تقریبات ہیں جن کے اندر مولا عباس علیہ السلام کے علم کی جو تقریب ہے سب سے ہی مہم ہے، جسے ایک خاص عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کا علم کہیں پر تکون پھریرا، کہیں پر چکور پھریرا، کہیں پر مستطیل پھریرا، جس پر مولا عباس علیہ السلام کے علم کی علامت جسے ہمارے ہاں پنجابی پر لگایا جاتا ہے، کہیں پر چاندی کا، کہیں پر سونے کا، کہیں پر پیتل کا، کہیں پر اسٹیل کا بنا ہوا پنجہ، اور مختلف لکھائیاں لکھا ہوا پنجہ، اور جس کے اوپر موتیے کے پھول ایک عجیب سی سہانی خوشبو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارے ثقافت اور ایک ورثہ کہیں، ایک ہماری ریت کہیں، ہمارا رواج کہیں، ہمارا رواج ہے جسے ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے تحت انجام دیتے ہیں۔ علم جب برآمد ہوتا ہے تو مومنین ٹوٹ پڑتے ہیں زیارت کے لیے، اور خاص رکت کی کیفیت ہوتی ہے، توسل کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے جو رسم و رواج امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے بنائی، ہمارے لیے آج بھی ایک فرحت، سکون اور ایک دلکشی اور ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، لہذا ہم انہیں مناتے ہیں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اپنے ایثار اور وفاداری کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ نہ یہ کہ ہمارا حتمی ایثار اور وفاداری اہل بیت علیہ السلام سے فقط یہی ہے، بلکہ ایک قسم ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے بنائی جاتی ہے۔ علم کو بلند سے بلند بانس کے اوپر لگایا جاتا ہے، لکڑی کے اوپر لگایا جاتا ہے، یا لوہے کا پائپ ہوتا ہے، یا ایک کھمبے کی اسی کیفیت میں بنایا جاتا ہے۔ بلند سے بلند مختلف جگہوں پہ کنکریٹس کے بھی بنے ہوئے ہیں علم، لوہے کے بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی چاہت اور اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے کا ایک اظہار ہے، جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی حد ہے، یا ایک نے ایسا بنایا تو دوسرے نے ایسا کیوں نہیں بنایا۔ بہرحال بہت ہی پیارا ایک نظام ہے ہمارے ہاں عزاداری کا۔ 8 محرم علم نکالا جاتا ہے مولا عباس علیہ السلام کا، تو گھروں کے اندر جیسے ایک مولا عباس علیہ السلام کے علموں کی سیج سی سج جاتی ہے، اور ہر گھر سے علم نکالا جاتا ہے۔ کہیں پر ڈھول کی آواز پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ پرانے طریقے جس طریقے سے ہمارے رائج ہے وہ اپنے اندر ایک خاص جذابیت رکھتے ہیں، کہیں پر ڈھول، کہیں پر دف،
काफ, कहीं पर सीने की आवाज़, कहीं पर हैदर की आवाज़, कहीं पर या अब्बास की आवाज़, कहीं पर मुख्तलिफ नारे जिसके अंदर मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम लिए जाते हैं। हर इलाके की अपनी रीत है और कई इलाकों में मखसूस नोहे हैं जो साल हर साल से पढ़े जा रहे हैं और अपने अंदर एक ख़ास कैफियत रखते हैं। पढ़ने वालों के लिए वो थकावट का सबब नहीं बनते बल्कि तरोताज़गी का सबब बनते हैं। काफ़ी सारे इलाकों में नई जदीद किस्म की सूरें आ गई, अंदाज़े यानी लय आ गई, सुर आ गई, लेकिन कुछ इलाकों में वही पुरानी एक सुर चल रही है जिसे जदीद सुर के एतबार से इतनी ख़ास प्यारी सुर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनने वालों के लिए उसी में ही एक ख़ास कैफियत है जो हम अपने वजूद के अंदर हिस करते हैं। और वही पुराने अंदाज के अंदर जब उस नोहे को, उस कसीदे को, उस सोज़ को, उस सलाम को पढ़ा जाता है तो हमारे अंदर रिक्कत की कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि हमारे दिलों में जगह कर गई हैं वो आवाज़ें, वो अंदाज़, वो तरीक़ा, क्योंकि खुलूस के साथ था, खुलूस के साथ है और खुलूस के साथ ही अज़ादारी हो सकती है। और वरना तो एक रस्म तो रह जाएगी, एक तरीक़ा तो रह जाएगा, लेकिन उसमें खुलूस अगर ना हो तो वो एक फ़कत रस्म बराए रस्म ही रह जाएगी। लिहाजा खुलूस पैदा करने के लिए हम अपनी कुर्बानी का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े जिन्हें हमने इख्तियार कर रखे हैं उनमें अपना खून लहू, खून जिगर या कहें कि अपने आप को अज़ियत में मुब्तला करके उस रंग को ताज़ा रखना चाहते हैं। नंगे पाँव गर्मी के अंदर चल के अपने माल को तकसीम करके इस तरह हम अपने इस रंग को ताज़ा रखना चाहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मौला का जिक्र करने के लिए शायर व नोहा खां जनाब हैदर रिज़ा साहब, अंजुमन शहीदान करबला अलैहिमुस्सलाम, लखनऊ हिंदुस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं, अय्याम अज़ा हैं, मौला की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करने का वक्त है। चाहूँगा मवद्दत को अपनी मौला के सामने हदिया कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिल्कुल हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। और अवलन करबला मोहल्ला में मौला की अक़दस में क़ब्र मुतहर के सामने यह आवाज़ गूंज रही है, लिहाजा बसद अदब सलाम अर्ज़ करता हूँ और आका की खिदमत में अशार का नजराना पेश कर रहा हूँ। अवलन 4 मिसरे हैं और उसके बाद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में चंद अशार हाजिर खिदमत होंगे। मुलाज़ा फरमाएं, इनायत हो कि जा बजा आले मोहम्मद का मिलेगा तज़किरा। वाह वाह। जा बजा आले मोहम्मद का मिलेगा तज़किरा। वाह। एक एक कुरान का सूरा उठा कर देखिए। वाह 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 वाह। एक एक कुरान का सूरा उठा कर देखिए और एक ही चेहरा नजर आएगा हर किरदार का। वाह वाह। करबला के आईने में जितने मंजर देखिए। वाह 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 वाह। एक ही चेहरा नजर आएगा हर किरदार का। करबला के आईने में जितने मंजर देखिए। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में चंद अशार पेश खिदमत हैं। बिस्मिल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं, मतला अर्ज़ है कि सवाब सबका मलक बेहिसाब रखते हैं। वाह वाह। सवाब सबका मलक बेहिसाब रखते हैं। तुम्हारी मदहा में हम जितने बाब रखते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारी मदहा में हम जितने बाब रखते हैं और अगर शरफ ये रिसालत माब रखते हैं। वाह वाह। अगर शरफ ये रिसालत माब रखते हैं, तुम्हारे नक्शे कदम भी हिजाब रखते हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे नक्शे कदम भी हिजाब रखते हैं। शेर अर्ज है कि तुम ही हो सिर्रे इलाही, खुदा सिफात हो तुम ही हो सिर्रे इलाही, खुदा सिफात हो तुम। तुम्हारे दर पर जबी आफताब रखते हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पर जबी आफताब रखते हैं और तुम ही हो असल में तफसीर सूरह कौसर। वाह।
तुम ही हो असल में तफसीर सूरह कौसर, वाह। बिसर तुम्हारे ही इल्म किताब रखते हैं। वाह 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 कि पिसर तुम्हारे ही इल्म किताब रखते हैं। वाह। ये भी शेर पेश खिदमत है कि बिस्मिल्लाह। तुम्हें जो देखे तो ताबे नजर ही खो बैठे। वाह वाह तुम्हें जो देखें तो ताबे नजर ही खो बैठे, वाह। अगरचे दीदाए मरियम ये ख्वाब रखते हैं। वाह 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 तुम्हें जो देखे अदब अदब वाह वाह कि तुम्हें जो देखें तो ताबे नजर ही खो बैठे, वाह। अगरचे दीदाए मरियम ये ख्वाब रखते हैं। वाह। और तेरी अमान में जब से दिया है लफ्जों को, तेरी अमान में जब से दिया है लफ्जों को, वाह। सफर दुआओं का ये मुस्तजाब रखते हैं। वाह 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 अदब कि तेरी अमान में जब से दिया है लफ्जों को, वाह। सफर दुआओं का ये मुस्तजाब रखते हैं। और बना रहे हैं वो दोज़ख में आशियां अपना, अल्लाह अकबर। बना रहे हैं वो दोज़ख में आशियां अपना, अनाथ तुमसे जो खाना खराब रखते हैं। वाह 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 अदब अदब बना रहे हैं वो दोज़ख में आशियां अपना, अनाथ तुमसे जो खाना खराब रखते हैं। वाह। और नकाबे खींच ले, नकाबे खींच ले वाह चेहरों से तेरे दुश्मन की, वाह वाह नकाब पे खींच ले चेहरों से तेरे दुश्मन की, वाह। हम अपने शेरों में वो इनकलाब रखते हैं। वाह 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 अदब अदब वाह 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 अदब सलामत रहे। अदब अदब के नकाबे खींच ले चेहरों से तेरे दुश्मन की, वाह हम अपने शेरों में वो इनकलाब रखते हैं। वाह और दिलों में रखते हैं, मुलाहिज़ा फरमाए खास तौर से तमामी नाजरीन और हाजरीन, के बिस्मिल्लाह। दिलों में रखते हैं जो दुश्मनी ये बिनते रसूल, बेशुमार। दिलों में रखते हैं जो दुश्मनी ये बिनते रसूल, वो अपनी कब्र के अंदर अजाब रखते हैं। वाह 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 बेशक बेशक ला है वाह 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 अदब के दिलों में रखते हैं जो दुश्मनी ये बिनते रसूल, वाह वो अपनी कब्र के अंदर अजाब रखते हैं। वाह, वाह। तुम अपने बाप की माँ हो कसम रसूलों की, वाह तुम अपने बाप की माँ हो कसम रसूलों की, वाह। नबी जो उम्मे अबीहा खिताब रखते हैं। वाह 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 अदब सुभान अल्लाह। वाह वाह नबी अदब नबी जो उम्मे अबीहा खिताब रखते हैं। वाह। और मिलेगी इतनी भी मोहलत न तेरे दुश्मन को, वाह मिलेगी इतनी भी मोहलत न तेरे दुश्मन को, वाह। के उम्र पानी में जितनी हबाब रखते हैं। वाह 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 अदब 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 कि मिलेगी इतनी भी मोहलत न तेरे दुश्मन को, वाह कि उम्र पानी में जितनी हबाब रखते हैं। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए मौजू से हट के जरा सा कि तमाम होता है कुरान ज़बाने कुरान पर, वाह वाह तमाम होता है कुरान वाह ज़बाने कुरान पर, वाह। कदम रिकाब में जब्बू तुराब रखते हैं। वाह 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 अदब अदब सुभान अदब अल्लाह। कि तमाम तमाम होता है कुरान ज़बाने कुरान पर, वाह। कदम रिकाब में जब्बू तुराब रखते हैं। वाह। और दरे विलाए अली से हटा के अपनी जबी, वाह दरे विलाए अली से हटा के अपनी जबी, करीबे तेगे अली सर जनाब रखते हैं। वाह 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 अदब सुभान अल्लाह। दरे विलाए अली से हटा के अपनी जबी, वाह करीबे तेगे अली सर जनाब रखते हैं। वाह। और तुम्हारे फूल से मोहसिन का ये तसद्दुक है। अल्लाह आखिरी शेर है अल्लाह कि अकबर तुम्हारे फूल से मोहसिन का ये तसद्दुक है, अल्लाह। महक जो सीनों में अपनी गुलाब रखते हैं। वाह 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 तुम्हारे फूल से मोहसिन का ये तसद्दुक है, वाह। महक जो सीनों में अपनी जनाब गुलाब रखते हैं। वाह वाह और अगर शरफ ये रिसालत माब रखते हैं,
تمہارے نقش قدم بھی حجاب رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس وقت ہے؟ جی میں سلام کے شعر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ۔ دو مطلع ہیں اور چند اشعار، جہاں پہ وقت تمام ہو وہاں بتا دیجیے گا۔ ہاں آپ بسم اللہ میں پڑھتے عرض کر رہا رہیے۔ ہوں، بسم اللہ جی میں عرض کر رہا ہوں فرمائیے۔ کہ جس سرزمین سے کربلا کے کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جس سرزمین سے ذرہ خاک شفا ملے، واہ 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 جس سرزمین سے ذرہ خاک شفا ملے، واہ وہ عظمتوں میں عرش معلی سے جا ملے۔ واہ 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 واہ، وہ عظمتوں میں عرش معلی سے جا ملے، اور عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، واہ واہ عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، واہ ڈھونڈے سے بھی کہیں نہ نشا فوج کا ملے۔ واہ 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 واہ، ڈھونڈے سے بھی کہیں نہ نشا فوج کا ملے، اور بغض علی میں جن کو سنورنا پسند ہے، واہ بغض علی میں جن کو سنورنا پسند ہے، چہرے وہ سب کے سب ہمیں لعنت زدہ ملے۔ واہ 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 واہ، بغض علی بغض علی میں جن کو سنورنا پسند ہے، چہرے وہ سب کے سب ہمیں لعنت زدہ ملے، اور اصغر شکست دینے کو تیار ہو گئے، اصغر شکست دینے کو تیار ہو گئے، نظریں تلاش کرتی ہیں اب ہرملا ملے۔ واہ 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 واہ، الہی اللہ نہ کرے بے شمار۔ نظریں تلاش کرتی ہیں اب ہرملا ملے، شعر بطور خاص ہے کہ ایسا بگاڑا شعر نے چہرہ فرات کا، ایسا بگاڑا شعر نے چہرہ فرات کا، ساحل پا جھریوں کے نشاں جا بجا ملے۔ واہ واہ واہ، ایسا بگاڑا شعر نے چہرہ فرات کا، ساحل پا جھریوں کے نشاں جا بجا ملے، اور خیبر شکن کی پوتی نے باندھا ہے جب اسے، خیبر شکن کی پوتی نے باندھا ہے جب اسے، کیسے علم سے مشق سکینہ جدا ملے، کیسے علم سے مشق سکینہ جدا ملے۔ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے، وہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے، عباس کے علم سے ہوا کو ہوا ملے، عباس کے علم سے ہوا کو ہوا ملے، اور دیکھا جو ہرملا کو تو مختار نے کہا، دیکھا جو ہرملا کو تو مختار نے کہا، جیسا ہے جرم ویسی ہی اس کو سزا ملے۔ واہ 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 ادب جیسا ہے جرم ویسی ہی اس کو سزا ملے۔ بس یہ آخری دو شعر عرض کر رہا ہوں بسم اللہ کہ پہچان لیجئے وہ نسب کا خراب ہے، بے شک پہچان لیجئے وہ نسب کا خراب ہے، جو بھی خلاف ماتم شے بولتا ملے۔ واہ 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 واہ، پہچان لیجئے وہ نسب کا خراب ہے، جو بھی خلاف ماتم شے بولتا ملے، اور یہ دستہ حسینی ایک ایسا چراغ ہے، یہ دستہ حسینی ایک ایسا چراغ ہے، سورج بھی جس کو دیکھے تو حیرت زدہ ملے، سورج بھی جس کو دیکھے تو حیرت زدہ ملے۔ مختار کر رہا ہوں کلام کا ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر یہ زائرین حرم کی ہے آرزو، حیدر یہ زائرین حرم کی ہے آرزو، کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے۔ حیدر یہ زائرین حرم کی ہے آرزو، کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے، جس سرزمین سے ذرہ خاک شفا ملے، وہ عظمتوں میں عرش معلی سے جا ملے۔
सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम लिखा, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए, आपके कलम में मज़ीद ज़ोर क़ुव्वत और ज़ोर बयान अता फ़रमाए। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाज़िल फ़रमाए। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम का खुलूस आप बहुत मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला नेक्स्ट टाइम भी आपको दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे और प्यारी प्यारी अफ़कार ज़माने में आम करते रहेंगे। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाज़िल फ़रमाए। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व शऊर व इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम से। ये थे हमारे साथ जनाब शायर व नोहा खां हैदर रज़ा साहब, अंजुमन शहीदान करबला अलैहिमुस्सलाम, लखनऊ हिंदुस्तान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां सैयद शाह ज़ेब नकवी साहब, लियाकतपुर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला मदद या अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है, यानी यकीनन मोहब्बत का नजराना, अकीदत का नजराना मौला की बारगाह में पेश करना एक बहुत बड़ा शरफ़ है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हुस्न अकीदत को हदिया कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला अब्बाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलियम व हाफ़िज़म व काइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना हत्ता उसके व सकतुम व तुबतिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जब रिदा सर से झिकी मैं सदा देती रही, तू ना आया। जब रिदा सर से झिकी मैं सदा देती रही, तू ना आया। आले इमरान का और जिंदान का ले बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साछिले, है ये मन ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तिश्ना लगी, तो ना। धूप में तो था शजर जिससे आबाद था घर, है बरना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदारी वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे तारस थी बड़ी, तू ना गाजी, है तू ना। आ गई शाम में लुट गए हरम, रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा, हर पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बारी,
تو نہ کیا کہوں شعر میرے بیدیدہ ہم کو دیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم بے ہنسی تو نہ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ کے وفا اے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم کہا ناز تھا جس پہ تجھے اور میں تو نہ گانے ہے تو نہ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہائے دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی ہائے اس گھڑی نہ تیرا صورت نادی بس میں دہراتی رہی تو نہ غازی ہے تو نہ غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شام تھی تو جب چلی شہ پہ چھری چلی ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی کٹ گیا کا گلا ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرورت دی تو نہ رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم ہے خون میں ڈوب گیا میری غازی کا علم ہے زخمی زینب کا جگر خون پیشاب کا سر آئے خیموں میں شکی تو دایا آلے منان کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید تو دایا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کے پاس 5 منٹ اور ہیں اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو. اچھا جی.
آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، بھاگتے اونٹوں سے بابا میں کئی بار گری، ہائے دور بچھنے میرے دیکھو میری پوشاک ڈلی، ہائے مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے، لوں جو کروٹ تو میرے کانوں سے خون رستا ہے، اپنے سینے پہ گھڑی پل کو سلا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، شمر سے مانگوں جو پانی تو جھڑک دیتا ہے، پھر میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے، بیج کے غازی کو دو گھونٹ منگا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، تیرے قاتل مجھے رونے سے منع کرتے ہیں، کبھی روتی ہوں تو عابد پہ ستم کرتے ہیں، اے کھل کے رو لوں مجھے نیزے پہ اٹھا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، نہ کوئی مجھ نہ کوئی مجھے بلاتا ہے سکینہ کہہ کے، شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، اے ٹھوکریں کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، بال کھینچے ہیں میرے رخ پہ تماچے مارے، دیکھ کے غازی کے سر کو رہے ہنستے سارے، آئے ذرا اپنا وفادار جگا لو بابا، آ
के रस्सियों से सकीना छुड़ा लो बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, बहुत खुलूस के साथ, बहुत प्यारी आवाज़ के साथ, बहुत प्यारे कलाम मौला की बारगाह में आपने हदिया फरमाए। दुआ गो हूँ सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां सैयद शाहज़ेब नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। और हमारे साथ जो दोस्तान मौजूद रहे इसके अंदर फेसबुक के ऊपर कुछ दोस्तान मौजूद रहे और कुछ यूट्यूब के ऊपर जो दोस्तान रहे, फौजिया हुसैन साहिबा ने लिख कर भेजा लब्बैक या हुसैन, फिर लिख कर भेजा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, मौला मदद या गाजी मौला आपके तवस्सुल को कबूल फरमाएँ। और फिर लिख कर भेजा अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ, सदा आबाद रहें। फिर हमारे पास जो फेसबुक के ऊपर जो मौजूद रहे दोस्तान, मैं उनके मैसेजेस पढ़ने लगा हूँ। ज़ाकिर हुसैन साहब ने गिरिए की मौजीद बनाकर भेजी है, मौला आपके तवस्सुल को कबूल फरमाएँ। फिर मुर्तज़ा हुसैन साहब ने सलाम या हुसैन लिख कर भेजा, मुख्तसर सही लेकिन मौला को सलाम ज़ियारत है, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाएँ। फिर मुअज़्ज़म बलोच साहब ने लिख कर भेजा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, मौला आपके इस दादो तहसीन के कलेमात को कबूल फरमाए। बानो पाशा साहिबा ने ये टेलीफ़ोन नंबर और कुछ हिंदी ज़बान में लिख कर भेजा है, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, बहरहाल आपने क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम है, अल्लाह ताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। फिर ज़वार हुबदार अली साहब ने लिख कर भेजा सलाम या हुसैन, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। फिर मोहम्मद कासिम ने लिख कर भेजा सलाम या हुसैन, मौला आपकी भी ज़ियारत कबूल फरमाए। आतिफ़ अली मेहर साहब ने लिखा इल्तमास दुआ चेहलो मरबईन करबला इराक हाज़री ज़ियारत नसीब इलाही आमीन, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। माजिद हुसैन मीर साहब ने इल्तमास दुआ लिख कर भेजा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सलामत रहे। फिर बानो पाशा साहिबा ने दोबारा हिंदी में लिख कर मैसेज भेजा है, मैं पढ़ने से कासिर हूँ, बहरहाल अल्लाह ताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। फिर ज़करिया नैनवा साहब ने लिख कर भेजा सलाम हदिया करती हूँ मेरी मौला से कबूल फरमाए, मौला सलाम आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। फिर लिखा मौला मुझे फिर से बुलाएं, बहुत याद आती है, मौला आपकी दुआएं और आपके खुलूस को हमेशा सलामत रखें और आपकी दुआएं कबूल फरमाए और मौला आपकी हसरतें हमेशा पूरी करें और अपना कुर्ब नसीब फरमाएं। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी वक्त में अपने प्यारे याद आते हैं, खुलूस जिनसे हो वो याद आते हैं। आइए अपने वक्त के इमाम हुज्जत खुदा को याद करते हैं, उनसे बढ़कर कोई भी हमारा प्यारा नहीं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।